اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 5۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَن لَّمْ اور من جو لم نہیں یستطع استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے طولاً مقدور بن ان ينكح المحصنات کہ وہ نکاح کرے آزاد عورت سے مومنات مومن آزاد عورت سے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم پس جس کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ من فتياتكم المؤمنات تمہاری آزاد کنیزوں میں سے واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے بِإِيمَانِكُم تمہارے ایمان کو بعضکم من بعض تمہارے بعض سے ہیں یعنی تم ایک دوسرے سے ہو فَأَنكِحُوهُنَّ پس انکحو تم نکاح کرو ہن ان سے یعنی ان باندیوں سے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ بے سے اذن حکم اہل مالک ہن ان کے مالک کی اجازت سے وَآتُوهُنَّ اور دو ان کو اجورہن ان کے مہر اجور مہر جمانے میں ہے ہن ان کے مہر بالمعروف دستور کے مطابق محسنات نکاح میں آنے والیاں غیر مصافحات نہ کہ مستی نکالنے والیاں ولا متخذات و اولا نہیں متخذات آشنائی کرنے والی اخدان چوری چھپے فَإِذَا أُحْسِنَ پس اذا جب احسن نکاح میں آ جائیں نکاح کر لیں فَإِنْ أَتَيْنَ پس ان اگر اتین مرتکب ہوں بفاحشۃ بدکاری کی فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر ہے فپس اللہ پر ہن ان پر ہے نصف آدھا ما علی المحسنات ما جو علی المحسنات اللہ پر المحسنات آزاد عورت من العذاب عذاب میں سے یعنی سزا میں سے ان پر آدھا ہے جو آزاد عورتوں کی سزا کا آدھا ذالک لمن خشی ذالک یہ لمن لے کے لیے من جو خشی ڈرے العنت زنا سے منکم تم میں سے یہ اس کے لیے یعنی یہ حکم جو ہے وہ اس کے لیے یہ اجازت جو کنیزوں سے شادی کرنے کی ہے یہ اس کے لیے ہے جو زنا سے ڈرتا ہو وَأَن تَصْبِرُوا اور ان اگر تصبروا تم صبر کرو خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے واللہ غفور الرحیم واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ہانے حکم آئے تو کوئی اگر قدرت نتھو رکھے آزاد مومن عورت ساں شادی یعنی ان کے مہر ادا کرنا جیتری رقم کونے کا ہے وہ ان کے شادی کرن بھی ضروری ہے تو ان جے لا اجازت ہے اللہ سے اجازت ہو جائے تو مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات تو جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہو جائیں تمہاری کنیزوں میں سے یعنی جے کنیزوں آہن جے بین مالکن جوں کنیزوں آہن انہن ساں شادی کر اگر تव्हां उन्हनि जा थी था वञो मालिक थी था वञो या उन्हनि खे महर ॾियण जेतिरी ताक़त थी वञे त उन सां शादी करण जी इजाज़त आहे पहिरियां बिल्कुलु बि कनीज़ुनि सां शादी करण जी इजाज़त न हूंदी जेको मुहसनात सां शादी करण जी तौफ़ीक़ रखंदो हुयो उनखे कनीज़ सां शादी करण जी इजाज़त न हूंदी वल्लाहु आलम बिईमानिकुम और अल्लाह जानता है तुम्हारे ईमान को बादकुम मिन बाद तुम्हारे बाज़ में से हैं या तुम एक दूसरे में से हो फनकिहुहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न इते भी शर्त आहे कि उन्हनि सां शादी कयो उन्हनि जे मालिक जी इजाज़त सां आतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमारूफ़ और दो उनको उनका महर दस्तूर के मुताबिक यानी आज़ाद औरत जे मुक़ाबले में उन जो अधु महर थींदो मुहसनात निकाह में आने वाली हाणे उहे कनीज़ूं बि कहिड़ियूं हूंदियूं मुहसनात हूंदियूं यानी उन्हनि जी नियत जेका आहे उहा निकाह करण वारी हूंदी गैर मुसाफ़िहात ना के मस्ती निकालने वालियाँ वला मुत्तख़ज़ात अख़दान और ना ही चोरी छुपे आशनाई करने वालियाँ यानी चोरी छुपे दोस्ती करने वालियाँ ना हो ये सिर्फ मस्ती करने वालियाँ ना हो या फहाशी करने वालियाँ ना हो बल्कि अफ़ीफ़ हों इफ़्फ़त रखने वाली हों फ़इज़ा उहसिन जब और बस जब वो निकाह कर लें फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतन पस इन अगर अतैन मुर्तकिब हों बिफ़ाहिशतिन बदकारी की फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसिनात मिनल अज़ाब तो उन पर है आधा जो आज़ाद औरत पर है सज़ा में से हाणे 100 कोड़ा हिन मुहसनात में दिलाए त
अधु यानी 50 घोड़ा कनीज़ खे लॻंदा। ज़ालिक लिमन ख़शियल अनत, ये हुक्म उसके लिए है जो डरे ज़िना से मिनकुम, तुम में से। यानी उहो निकाह उनजे लाइ करणु सफ़ा घणो ज़रूरी आहे। अगरि निकाह न कंदो त उहो ज़िना जो मुर्तकिब थी वेंदो, त उन जे करे ई सिर्फ़ु उनखे इजाज़त मिली आहे। उते बि अल्लाह ताला चए थो त अन तस्बिरू ख़ैरुल लकुम, अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। इसे शादी जी इजाज़त में भी अल्लाह ताला केॾो त हिकु बहितरीनु तरीक़ो रखियो आहे त कुझु बि थी वञे, मतिलबु पाण ते एतिरो सब्र कयो जेसि ताईं तव्हांखे हिकु बहितरीनु औरत, हिकु समझदार, हिकु दीनदार औरत नथी मिले, हिकु आज़ादु ऐं मोमिन औरत नथी मिले, त सब्र कंदा रहो। पोइ बि नथो थिए त पोइ वञी कंहिं ग़ुलाम सां शादी कयो। अल्लाह ताला ख़ूब ॼाणे थो। अल्लाह ताला सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम।